सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार नूं दिता वड्डा झटका। खेती कानूनां नूं लागू करन ते लगाई अंतिम रोक। अदालत ने मसले दे हल लई बनाई 4 मैंबरी कमेटी। कोर्ट च मिली नैतिक हार नूं स्वीकार करे सरकार, ना कि किसान अंदोलन नूं खालिस्तान नाल जोड़े। आप आगू अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार नूं सुणाईआं तत्तियां। पंजाबी गायक बब्बू मान ने कलाकारां ते परचे दर्ज करन दी कीती निखेधी। मान ने कहा इस समा दिल्ली नाल मत्था लगाउण दा, असल मुद्दे तो ध्यान ना भटकाए प्रशासन। फिल्म अदाकारा जानवी कपूर भी हुई किसानां दे गुस्से दा शिकार। किसानां ने रोकी जानवी दी फिल्म दी शूटिंग। जानवी कपूर वालों किसानां दे हक च पोस्ट पाउण तो बाद दोबारा शुरू हो सकी शूटिंग। ਅਤੇ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों बनाए टीके कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची पंजाब। 16 जनवरी तो शुरू होगी कोरोना वैक्सीनेशन। पहले पड़ाव 1,25,000 सेहत मुलाजमां नूं लाया जाएगा टीका। ते हुण खबरां दा विस्तार। सुप्रीम कोर्ट ने नवे खेती कानून लागू करन ते अंतिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगले हुक्मां तक कानून लागू नहीं होणगे। इन्हां हुक्मां तो बाद कानूनां दा अमल इत्थे ही रुक गया है। अदालत ने केंद्र सरकार नूं वड्डा झटका दिता है। इस दे नाल ही अदालत ने मसले दे हल लई एक कमेटी बना दी है। कमेटी च भुपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी ते अनिल धनवत शामिल ने। अदालत ने किसान जथेबंदियां नूं कहा कि वह मामले दे हल लई कमेटी नूं सहयोग देण। अदालत दे अज दे फैसले नूं किसानां लई आंशिक जित ते सरकार दी नैतिक हार वजों वेख्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ खेती कानून रद्द कर ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ मौजूद ਨੇ। ਏਪੀ ਸਿੰਘ जी चेहरे ਤੇ मुस्कुराहट है। ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत सरकार की पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हार हुई है। भारत सरकार की पहली बार हार हुई है और देश के किसानों की गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों की जीत हुई है। ये किसानों का आंदोलन किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये किसानों का आंदोलन इस देश के किसान जो रीढ़ की हड्डी है, आत्मा है, उसका आंदोलन। सारी टिप्पणी ये भी आ रही, कहते जो केंद्र सरकार चाहती थी उनको था कि ऐसा ही हो जाए, क्योंकि अगर रद्द करते तो शायद ना करती। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कर दिया तो शायद ये केंद्र सरकार के पाले में ही है। रद्द तो आंदोलनकारी कराएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट रद्द थोड़ी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या क्या गलत है। 1 सेक्शन पे हम लोग अपनी देंगे कि ये गलत है, ये गलत। आज तो नहीं सुन सकते थे। के ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट मांगी। हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट, क्या सच्चाई है, कितना गलत है, क्या नहीं है, कितना सही भी। ऐसा नहीं कि सारा कुछ तो उसमें सही भी होगा। सही को हटा दिया जाएगा, नया कानून बने, ये रद्द हो, ये काले कानून खत्म हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेटरी है। सिमोन की तरफ से बात उठाई गई कि बहुत सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस आंदोलन में घुस गई हैं। सिख फॉर जस्टिस का जिक्र हुआ, खालिस्तान की बात हुई। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मैं आईबी के सबूतों के तहत जो है कल एफिडेविट फाइल करूंगा। गुमराह करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट गुमराह नामे में नहीं आई। कौन सिख है? आपने सिख के बलिदान को देखा है? भगत सिंह पंजाब से ही बलिदान हुए, देश की आजादी में हिस्सा है उनका। कौन कह सकता है पंजाब को आतंकवादी और खालिस्तानी? कौन कह सकता है? ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। इस देश का सिख, मैंने कहा, यह आंदोलन किसी जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र का नहीं है। ये देश, साउथ के भी किसानों ने कहा, साउथ के किसान की रैलियां दिखाएंगे, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे है तो सिख आए, इधर हरियाणा राजस्थान से आए। हमारा एक लोक शक्ति संगठन जो है हरियाणा से है, इधर है। उत्तर प्रदेश का संगठन भाकियू भानु है, भाकियू लोक शक्ति है। तो सारे संगठन है। आपके पंजाब की बात क्या करते हैं? क्या खालिस्तान? ये झूठ है, ये गुमराह है। अब लोगों ने तो ये भी कहा शाहीन बाग और इसकी क्या तुलना? शाहीन बाग की क्या तुलना? इस देश का आसाम में जो चाय भेजता है दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए, क्या आसाम का किसान नहीं है? वो पत्तियां तोड़ता है चाय की, वो किसान नहीं है? चीनी कहीं से आती, चावल कहीं से आता, ड्राई फ्रूट कहीं से आते, गरम मसाले कहीं से आते। हमारा पूरा देश एक है।
अनेकता में एकता है। हमारी धर्म संकट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं पूरे देश की एक हैं। पूरे देश एकता के साथ। आपकी स्टेटमेंट का जिक्र किया, आपकी स्टेटमेंट बकायदा बोला कि हम रिकॉर्ड भी कर लें इसको, क्योंकि आपने कहा कि हमने बातचीत की और वो जाने को तैयार हैं, पर और जथेबंदियों के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे बुजुर्ग नहीं जा रहे। जो अस्वस्थ है, कौन चाहेगा अपने पिता की मौत हो जाना? असमय मौत कौन चाहता है? अरे अपने माता पिता का आशीर्वाद लो घर में, उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है। लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजाते हैं। वृद्धाश्रम भेजने वाले माता पिता के लिए कहते हैं ये माता पिता का आशीर्वाद लो, लेके आंदोलन आओ। ये उन्हीं का आशीर्वाद का फल है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे दिया। रामलीला मैदान और बोडकट एरिया का जिक्र हुआ कि आंदोलन को जो है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, वो वहां पर जो है मूव कर दिया जाए। वो उनका काम है, वो उस प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम है कि शिफ्ट कहाँ किया जाए, क्या नहीं किया जाए, वो उनका काम। 26 जनवरी को लेकर भी खास तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि आंदोलन जो है वो होने जा रहा है, 1 लाख ट्रैक्टर अंदर आएंगे। तो सीजीआई ने क्या ये बात बोली है कि कोई रोक नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंटरिम रिलीफ दी है जिससे विसंगति न फैले। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा हम कानून लागू करने जा रहे हैं, विसंगति फैलती, वहां हिंसा होती, यहाँ हिंसा होती, बदले में हिंसा होती, फिर क्या होता? अब कोई सरकार ये नहीं कह सकती है, चाहे भाजपा शासित हो चाहे कोई शासित हो, कि हम इस पर लागू कर रहे हैं। अब लागू नहीं होगा, रोक लगा दी गई है और खत्म करने के लिए आंदोलन जारी है और किसान संगठन बैठे हैं धरने पे। वो कमेटी की बात करें, ऐसी कमेटी जब अयोध्या का मामला था तब भी बनी थी, शाहीन बाग के टाइम भी जो है कमेटी बनी थी, पर उसके बाद जो फैसला आया वो सबको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं जा रहा है? हमारे आंदोलनकारी कहीं जा रहे हैं? पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसान कहीं जा रहे हैं? कहीं पलायन करने जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं, आपके चैनल कहीं जा रहे हैं, हमारे देश की मीडिया कहीं जा रही है? कहीं नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही। 4 वकीलों ने इस प्रोसीडिंग में लॉग इन नहीं किया, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, कहते हैं कि हमें जुडिशियल प्रोसेस में जो है वो यकीन नहीं है, जो किसान जथेबंदियों की बात उन्होंने रखी है। फिर कल क्यों था? वो कल भी तो सुप्रीम कोर्ट थी ना, कल क्यों था? ये गलत है। ये लोगों के झूठ वादे हैं, वो सामने सिद्ध हो जाते हैं। सिंह जी, लास्ट सवाल ये कि क्या लगता है इससे हल जो है वो निकलेगा? आधी जीत ये किसान जथेबंदियों की है, आधी जीत मानते हैं इसको? आधी जीत है, आधी जीत ली हमने। अब आधी जीत कानून खत्म करके सरकार कर देगी और सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, वाली मीटिंग में रुख कुछ और होगा। अब भी इज्जत है, सम्मान बना रहेगा, दिल नहीं दुखेगा। सुप्रीम कोर्ट भी किसानों की है। वाली मीटिंग में रुख कुछ और होगा। अब 15 को जो होगा वो देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। एपी सिंह, जो भी ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ 2 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ, ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ 2 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹਾਰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ SFJ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਤੇ ਮਨਕਿਰਤ ਔਲਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਸਭ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਘਰੇਲੂ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਈਮਾਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ੈਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਲਕੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਗੀ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਂਡੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੋ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸੈਂਡੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜ਼ੈਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਜੈਤੋਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਜਾਖਾਨਾ ਵਰਗੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ 99% ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੁਕਮਰੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਬਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਨ ਆ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਸਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਰੱਦ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 2,04,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਪ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ 24 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੀਕਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 1,25,000 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅੱਜ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 56.5 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪਟਨਾ ਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੇਨ ਹੱਬ ਸੈਕਟਰ 24 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1,25,000 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 127 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 570 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਾਕ-ਇਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਕੂਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 1165 ਆਈਸ ਲਾਈਨਡ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਅਤੇ 1079 ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰੇਡਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ 'ਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਟੀਮ 'ਚ ਸਟਾਰ ਰੇਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਵੀਰ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਿਮ ਰੋਕ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਜਾਨਵੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ।
ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 1,25,000 ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੀਕਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।